ਹੈਲੋ ਫਰੈਂड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानूं नैक्सट क्यू कार्ड करवाउण जा रही हां जो न्यू क्यू कार्ड ऐड होया। डिस्क्राइब अ कैफे यू लाइक टू विजिट। कहंदे तुसीं कैफे डिस्क्राइब करो यू लाइक टू विजिट, वेयर इट इज़, कित्थे है, वट काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इट सर्व्स, किद्दां दा फूड ते ड्रिंक्स सर्व करदे ने, वट डू यू डू देयर, तुसीं उत्थे की करदे हो, एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक टू गो देयर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करो कि तुहानूं उत्थे जाना पसंद क्यों है। सो स्टार्टिंग दे विच आपां थोड़ी इंट्रोडक्शन देवांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुछ वकैब वर्ड यूज़ कीते ने, प्लस मैं उन्हां दा मीनिंग भी नाल ही लिखिया होया। The fast pace of modern life in the city can be too much for an introvert. Introvert कौन ਹੁੰਦਾ है? Someone who prefers to be quiet and spend time alone rather than speak with people often. Like myself, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਆਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਸ਼ੈਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि मैं अपना टाइम इकल्ले स्पेंड करा, ठीक है। रिटायर इनटू माई शैल दा मीनिंग है टू स्पेंड सम टाइम अलोन एंड टेक अ लिटल रीट्रीट। रीट्रीट का मतलब ये है टू गो टू अ क्वाइट प्लेस टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, मतलब कि जिथे मैनू कोई होर परसन ना होवे। सो इदां दी प्लेस ते कहंदे मैं जिथे रिलैक्स फील करा, सो इदां दी प्लेस ते मैं टाइम स्पेंड करना चाहुंदा या चाहुंदी हाँ। सो फॉर्चुनेटली आई फाउंड द परफेक्ट प्लेस कॉल्ड कैफे कॉफी डे। सो कहते मैनू फॉर्चुनेटली ये प्लेस मिली तो यदा नेम की है कैफे कॉफी डे, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ, जो मैं थोड़े नाल हुण शेयर करन जा रही हाँ। इट इज़ अ स्मॉल एंड कॉजी कैफे विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। कहते छोटा जिहा तो बहुत कंफर्टेबल कह दी आपां एक कैफे है, तो ये कित्थे है, कहते जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ते है मेरे घर तो। वन बोनस पॉइंट इज़ दैट, कहते की सर्व करते हैं, कहते बोनस पॉइंट की इन्हां दा इज़ दैट द कॉफ़ी देयर इज़ सैकेंड टू नन। सैकेंड टू नन का मतलब होंदा है एज गुड एज और बैटर दैन ऑल अदर, मतलब कि किसी होर तो सब तो ज़्यादा बैटर होना भी वो सर्व करते हैं जिहड़ी कॉफ़ी है। विच केटर्स टू माई यूनीक टेस्ट, द फूड्स आर रियली scrumptious। scrumptious का मतलब होंदा है वेरी डिलीशियस, गिविंग मी ग्रेट रिफ्रैशिंग एनर्जी वैन सफरिंग फ्रॉम फटीग एंड स्ट्रैस। तो कहते जिहड़ा ये है, कहते मैनू की है बिल्कुल रिफ्रैश मैं फील करती हाँ ये ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਫੂਡ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਐਨਰਜੀ ਵੈਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫਟੀਗ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਫਟੀਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਇਰਡ ਈਦਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਮਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, I can increase my concentration span while reading a book or other materials and finish work with great productivity। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਹੋਮ, ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ। ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਲਾਈਕ ਬੇਬੀਜ਼ ਕਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਨੇਬਰਸ ਆਰਗੂਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਪੋਪੂਲਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਦ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਸਟਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਅ ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। The setting is perfect with the relaxing music and the staff are really well trained and cater to the guests needs quite well। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਲਸੋ other guests there are usually really quite respectful and generally don't disturb other people by talking and laughing ਟੂ ਲਾਊਡਲੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਕਮੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੂ ਨੀਡ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਜ਼ੀ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ।
ਇਸਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਕੈਫੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਫੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟਸ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਦ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਆਫਰਸ ਅ ਯੂਨੀਕਲੀ ਕਾਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, calm atmosphere provide ਕਰਦੇ ਆ where people can gather with family and friends to catch up over a coffee or enjoy a relaxed lunch। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਾਊਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੈਫੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਐਟ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੋਮ ਦੇ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ studying or working in a coffee house is widespread among white collar workers, young professionals and students। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ originated due to the need for more flexible working environment as a result of a new generation of businesses that did not own office space। ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਲਸੋ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਲੈਕ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਸਪੇਸਿਸ ਇਨ ਹਾਊਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ ਦੈਨ ਕਾਫੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਾਈਕ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦੈਮ ਟੂ ਫੀਲ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟਿਡ। ਟੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਟੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਟਰੈਂਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯੰਗਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਾਈਕ ਬੋਥ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਫਨ ਬਰਨ ਦ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਾਫੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਵੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਟੀ। ਦੈਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।